So welcome back to the class. And right. So now we'll go to the lesson. What are alternative solution? Solution and selradhi, you know what is a solution now. You have a problem and you are searching for solution, right? For a problem, there can be a lot of solutions. அதுக்கு தான் நாங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் என்று சொல்றோம். ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ப்ராப்ளம சால்வ் பண்றதுக்கு நிறைய சொல்யூஷன் இருந்தா அதுக்கு நாங்க சொல்ற ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் என்று சொல்லி வெவ்வேறான சொல்யூஷன்ஸ் என்று நாங்க அதுக்கு சொல்றோம். If there is more than one solution to a given problem, such solutions are called alternative solutions. So if there is a problem and for a problem there are more than one solution, then it is a alternative solutions. Such solutions depend on the nature of the problem. Problem the nature பொறுத்து தான் அந்த மாதிரியான solutions வந்து உங்களுக்கு வார. And also now you are having a problem and you are searching for solution, you are having more than one solution and வார டைமுக்கு what should you do is you should select the easiest comfortable solution. விளங்கினா shortcut solution தான் நாங்க வந்து select பண்ணி கொள்வோம். அதாவது சொல்யூஷன் எடுக்கிற டைமுக்கும் எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபிளான சொல்யூஷனை தான் நாங்க எடுக்கணும். For an example, imagine you come to school by school bus. நீங்க ஸ்கூலுக்கு போறது வந்து ஸ்கூல் பஸ்ல நினைச்சுக்கோங்களே. If the bus breaks down on your way to school, okay, you certainly will think of other alternative ways to reach the school. இப்ப ஸ்கூல் போற பஸ்ல தான் normally you are going to the school, but on your way to the school the bus breaks down. இப்ப it is a problem, right? நீங்க இன்னும் ஸ்கூலுக்கு போவல்ல. So now you are thinking of other alternative solution. இப்ப நீங்க வந்து வேற சொல்யூஷன்ல திங்க் பண்ண போற. Thus you will think of alternative solutions to reach the school. இப்ப நான் உங்கள்ட்ட சொல்றேன். For an example, if the bus breaks down, one solution is coming to school by another school bus which goes to your school. உங்களுடைய ஸ்கூலுக்கு போற வேற பஸ் வந்து அந்த ரூட்ல போறேன்னு சொன்னா அந்த பஸ்ல நீங்க ஏறிட்டு போற. That is a solution. இன்னொரு சொல்யூஷன் ஈக்கிற, if you have money, உங்களுக்கு சல்லி ஈக்கிறேன்னு சொன்னா reaching the school by CTB or private bus. Private bus இல்லாட்டி CTB பஸ்ல நீங்க ஏறி போற சல்லி இருந்தா கையில. If not, walking to school along the road. இல்லாட்டி ஸ்கூல் கிட்டண்டா அவ்வளோ தூரம் இல்ல கிட்டத்தான் நீக்கிற இன்னும் போறதுக்குன்னு சொன்னா ஸ்கூலுக்கு நீங்க என்ன செய்யற நடந்து போற. Walking to school using a shortcut. If not, you find a shortcut and go to the school. If you have a way to inform your parents, get their support to reach the school, or reaching the school by car or motorbike with the support of a trustworthy person. இப்ப there are 6 solutions for this problem. இப்ப bus breakdown ஆனது ஒரு problem உண்டு. 6 solutions உங்கள்ட்ட இருக்கிற. For an example, இப்ப செல்லும் உங்களுக்கு வந்து பெர்மிஷன் இல்ல வேற ஸ்கூல் பஸ் ஒன்ல போறதுக்கு, உங்களோட ஹோம்ல உங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து பெர்மிஷன் தந்து இல்ல வேற ஸ்கூல் பஸ் ஒன்ல போறதுக்கு. அப்ப நீங்க என்ன செய்யற, அந்த சொல்யூஷன் உங்களுக்கு சரி வாரி இல்ல. இன்னும் சிலவங்கிட்ட சல்லி இருக்காது. they don't have money to go by CTB bus or private bus. so அதுவும் அப்ப ஒர்க் அவுட் ஆகாது. சிலவங்களுக்கு வந்து வாக் பண்ணி போறது வந்து ஓகே இல்ல, ஏண்டா ஸ்கூல் தூரத்துல இருக்கிற நடந்து போக வழி இல்ல. so that solution is not suitable. so you should select the suitable solution to reach the school. விளங்கினா? இப்ப பேரண்ட்ஸ் சொல்லிக்கிற நீங்க வந்து தெரியாதவங்களோட எங்கேயும் போவானும், எங்களுக்கு அறிவிச்சிட்டு தான் நீங்க போகணும்னு சொன்னா then you should go with the 5th solution. so solution and வார டைமுக்கு you should, there are alternative solution, but you should select the suitable solution. suitable ஆன solution தான் நாங்க தெரிவு செய்யணும். You may select a good solution out of these if it is mandatory to go to school that day. கட்டாயம் ஸ்கூலுக்கு அந்த நாளே போகணும்னு சொன்னா நீங்க அந்த ஈக்கிற 6 சொல்யூஷன்ல ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் ஒன்று நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணுவீங்க. Thus, if there are many solutions or set to a particular problem, it is suitable to consider these
and select an appropriate solution. As I said, நிறைய solutions இருக்கலாம், but you should select the appropriate solution. கரெக்டான சொல்யூஷனை எடுத்துக்கொள்ளணும். நிறைய சொல்யூஷன் நீக்கிற படிக்கு நான் எல்லா சொல்யூஷனுக்கும் போறில்ல, எனக்கு சூட்டபிள் ஆகிற சொல்யூஷனை தான் நான் செலக்ட் பண்ணி எடுக்கணும். All the solutions pertaining to a problem are called solution space. In computer programming also, various solutions should be identified and an appropriate solution should be selected. Then we can create a short simple program. இப்ப நாங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று எப்படி செய்யறன்றதை தான் படிக்கிறக்குள்ள விளங்கினா. Now there are some people who like to make softwares, who like to develop softwares. ஈக்கும் இந்த இடத்துல. அப்ப இந்த பாடம் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு செல்லியே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற ஒரு பாடம் ஒன்று தான் இது. பிகாஸ் ஐசிடில ஒரு பார்ட் ஒன்று தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சொல்றேன். ஓகே, இட் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் பண்றேன்னு சொல்றது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங் ஒன்று. யூ கேன் மேக் ப்ரோக்ராம்ஸ், யூ கேன் மேக் சாஃப்ட்வேர்ஸ். அப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று செய்யறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா, ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று எனக்கு ஈக்கிற அந்த ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷனா தான் நான் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து செஞ்சு கொடுக்குறேன். விளங்கினா? அப்ப நான் எழுதுற இந்த ப்ரோக்ராமிங் பண்ற டைமுக்கு ப்ராப்ளமுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கலாம். தேர் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் ஃபார் மை ப்ராப்ளம். பட் நான் என்ன செய்யறேன் இந்த இடத்துல, ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ்ல கரெக்டான சொல்யூஷனை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன். And the simple program. Okay, right. Let us examine the solution space to find the perimeter of a rectangle. Rectangle onda perimeter onda காண்றதுக்கு நாங்க இப்ப பாப்போம் solution space வெச்சு examine பண்ணி. Let us analyze the input, process and output related to this problem. இந்த problem கீக்கிற input, output and process நாங்க இப்ப இதிலிருந்து பாப்போம். Input is the length and width of the rectangle. அப்ப என் சாஃப்ட்வேருக்கு நான் இன்புட் பண்ண போறேன், என் ப்ரோக்ராமுக்கு நான் இன்புட் பண்ண போறது என்னத்த, ரெக்டாங்கிள்ட லென்த்தும் வித்தும். ப்ராசஸ் என்னத்த, கால்குலேட்டிங் த பெராமீட்டர். பெராமீட்டரை வந்து கால்குலேட் பண்றது, அதுதானே ப்ராசஸ் ஈக்கோணும். இப்போ உங்களுக்கு டீச்சர் கணக்கு கொண்டு தார ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒன்னோட லென்த்தையும் வித்தையும் தர, அதுதானே உங்களோட இன்புட். அதைத்தானே நீங்க போட்டுட்டு ப்ராசஸ் பண்ண போற, அதாவது மெத்தட் சொல்யூஷன், அதாவது சால்வ் பண்ண போறது இந்த வித்தையும் லென்த்தையும் வச்சுட்டு. Calculating the perimeter is the process. Output and indicating the perimeter. Right? Let us examine the solution space to calculate the perimeter. Perimeter calculate பண்றதுக்கு ஈக்கிற solution space பாப்போம் இப்ப நாங்க. There are 3 methods, 3 solution. இப்ப இது alternative solution. இந்த alternative solutionக்கு நாங்க சொல்ற என்னத்தேன், these solutions are the solution space. இந்த சொல்யூஷனுக்கு வந்து solution space என்று நாங்க சொல்றோம். First solution space என்னத்த, you can the perimeter equal ஆகுற length plus width plus length plus width. அப்படி செய்யணும் தானே. length and width கூட்டினா எங்களுக்கு perimeter வாரா இல்லையா, வார. So that is one solution. Another solution, perimeter equal to length into 2 width into 2. length 2 முறை பெருக்கி 2ஆல பெருக்கி width 2ஆல பெருக்குற. That is another solution. The third solution, perimeter equal length plus width into 2. length and width கூட்டிட்டு அத 2ஆல பெருக்குற. So there are 3 solutions. இப்ப நாங்க என்ன செய்யணும், we should select the easiest or the shortest solution. இப்ப இது செய்ய போனா கொஞ்சம் டைம் எடுக்குமே, இத கூட்டி 3-4 கூட்டணுமே, சோ டைம் எடுக்கிற. இந்த இடத்துலயும் அப்படித்தான், இத நாங்க இதால பெருக்கி கூட்டணும், 2 பெருக்கி முடிஞ்சிட்டு கூட்டணும். But the easiest one is the third solution, isn't it? Out of the solution, a person who has knowledge only of addition la mattum knowledge ikkira or aalukanda, he can select the first solution.
அவருக்கு ஆட் பண்ண மட்டும் தான் தெரியுமெண்டா ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷனை அவருக்கு செலக்ட் பண்ணலாம். A person who has knowledge of multiplication and addition can select the third solution. Multiplication லையும் addition லையும் அவருக்கு knowledge இருக்கிறன்னு சொன்னா third solution அவருக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம். Out of the second and third solution as the most appropriate. The reason for this is it has the minimum number of additions and multiplication. ஏண்டா இது ஆக லேசான சொல்யூஷன் என்ற காரணத்தினால the third one. விளங்கினா? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். Indicating that a student has failed if the score for the ICT subject is less than 35 and indicating pass if the score is 35 or above. அப்ப ICT subjectல less than 35 எடுக்கிறத நாங்க பார்க்கிறோம். அப்படி எடுத்திருந்தா அவர் ஃபெயில் என்று நாங்க சொல்றோம். Above 35 எடுத்தன்னு சொன்னா he is pass. We consider him as he passed the exam. So இதுல இன்புட் என்னத்தை இப்ப ICT மார்க்ஸ் அப்படித்தானே ICT மார்க்ஸ் இன்புட் பண்ற அந்த மார்க்ஸை நாங்க பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து the process is comparing the mark score. Comparing the mark scored with 35 ஓட கம்பேர் பண்ற. இவர் வந்து இப்ப நான் போட்டிக்கிற மார்க்ஸ் வந்து 35 விட கூடையா குறைவான்னு நான் கம்பேர் பண்றேன். கம்பேரிஷன் ஒன்று நடக்குற. So there are two solutions. ஒரு சொல்யூஷன் எனக்கு செய்யலும் if the marks is less than 35 result அப்ப என்ன நடக்கணும் fail ஆகணும். If not result வந்து pass ஆகும். Second solution if the mark is 35 or more than 35 result pass, if not result fail. Output fail or pass. இந்த சொல்யூஷன் விளங்கினா? சோ இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன்ல உங்களுக்கு வேண்டிய சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணலாம். நான் மார்க்ஸ போடுற நான் இப்படி கம்பேர் பண்றதா இல்லாட்டி இப்படி போட்டு கம்பேர் பண்றதான்றது வந்து உங்களோட இஷ்டம். வாட் எவர் யூ லைக். உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரெண்டையும் ரெண்டுல ஒன்றத்தான் யூஸ் பண்ணணுமே. யூ ஷுட் நோ தட். Third example. Finding the larger number from the given two numbers. Larger number நாங்க see problem 6 in page 3. Let us consider the two input numbers as number 1 and number 2. இப்ப நாங்க வந்து variable என்றொண்டு இருக்கிற variable கொடுக்கிறோம். If number 1 is larger than number 2, the larger number will be number 1. If number 2 is larger than number 1, the larger number will be number 2. அது ஒரு solution. இன்னொரு solution இருக்கிற என்னத்த? Subtract number 2 from number 1. If the result is more than 0, number 1 is larger than number 2. Larger. If the result is less than 0, number 1 is the larger number. அப்படி என்றும் எங்களுக்கு so there are two solutions. Thus, it is important to select the appropriate solution out of the available alternative solutions. இப்ப solutions select பண்ற டைமுக்கு நாங்க வந்து appropriate ஆன சொல்யூஷனை தான் தேர்வு செஞ்சு எடுக்கணும். ஓகே, இவ்வளவும் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா? அண்டர்ஸ்டூட் or not? விளங்கினா இல்லையா? அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் உங்களுக்கு சொல்லித்தாரு. இதுல ப்ராப்ளம் ஒன்று இருந்தா there are alternative solution. If you understood, thumbs up. Oh yes. Akila, did you understand? And okay, Khadija understood. Ajla, okay. Everyone understood. Fine. இப்ப நாங்க பாப்போம் problem solving using algorithm. Algorithm என்றா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். I will tell you. Now you know the problem analyzing. ஒரு problem ஒன்று எப்படி அனலைஸ் பண்றேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் ஈக்கிறேன்னு நான் சொன்னேன், அதுவும் தெரியும். அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸுக்கு நாங்க செல்ற சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ் என்று சொல்லி தேர்ட் ஒன், அதுவும் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப நாங்க வந்து சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ்ல அப்ரோப்ரியேட்டான சொல்யூஷனை தெரிவு எடுக்கணும் என்று சொல்றது உங்களுக்கு இப்ப தெரியும். We should select the appropriate solution from the alternative solution என்றதும் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும். Now we are going to
solve problems using algorithm. Algorithm use பண்ணிட்டு problem solve பண்ண நாங்க போறோம். Right. An algorithm is a method to show the steps in solving a problem. அப்ப algorithm என்றா என்ன? The steps of solving problem. Algorithm என்றா என்ன? The method of showing the steps in solving problem. ஒரு problem ஒண்ட solve பண்ற டைமுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற ஸ்டெப்ஸ் சீக்கிரே அதுக்கு தான் algorithm என்று நாங்க சொல்றோம். An algorithm is a step-by-step procedure for solving a problem. The need for this is to present a way to solve the problem with a plan. அப்போ ஒரு பிளான் ஒண்டோட தான் ஒரு ப்ராப்ளம் நாங்க சால்வ் பண்ணணும். as above நாங்க மேல படிச்ச ஒரு டீ ஒன்று கப் ஆஃப் டீ மேக் பண்ற டைமுக்கு, ஒரு கைட் ஒன்று மேக் பண்ற டைமுக்கு there are steps we are using to solve these problems. ப்ராசஸ்ல நாங்க ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்றது தானே. அந்த ஸ்டெப்ஸ் இது வந்து ப்ராசஸ் மட்டும் இல்ல, இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட்புட் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தான் நாங்க ஸ்டெப்ஸ் என்று சொல்றோம். சோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் ப்ரொசீஜர் நடக்குற. இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் நடக்குற. மாட்டினா அதுக்கு நாங்க அல்கோரிதம் என்று சொல்றோம். கிளியர்? ரைட். இந்த அல்கோரிதம் இல்லாட்டி இந்த ப்ராப்ளம சால்வ் பண்ற டைமுக்கு பிளான் ஒண்டோட தான் நாங்க பண்ணணும். பிளான் இல்லாம பண்ணப்படாது. ஏண்டா பிளான் இல்லாம ஒரு ப்ராப்ளம சால்வ் பண்ற டைமுக்கு எங்க சரி ஒரு இடத்துல வந்து எங்களுக்கு மிஸ் ஆகும். So we should have a plan. Okay? Right. Example 1. Let us develop an algorithm to post a letter. ஒரு லெட்டர் ஒன்று போஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு அல்கோரிதம் ஒன்று நாங்க யூஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இப்போ இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போற. ரைட்டிங் த லெட்டர், லெட்டரை எழுதணும். ஃபோல்டிங் த லெட்டர், இன்சர்ட்டிங் த லெட்டர் இன் அன் என்வலப், ரைட்டிங் த அட்ரஸ், ஸ்டிக்கிங் த ஸ்டாம்ப், போஸ்டிங் த லெட்டர். இதுல சில நேரம் மிஸ் ஆகிக்கிற இதுகள் இருக்கும். Inserting the letter in the envelope and sticking the envelope. envelope போட்டோனுமே, envelope போட்டோம நாங்க கொண்டு போறல, ரைட்? அப்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நடக்கணும் அந்த விஷயம். யாராவது ஃபர்ஸ்ட்க்கு லெட்டரை ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு ரைட் பண்றா, இல்லாட்டி ஃபர்ஸ்ட்க்கு லெட்டரை என்வெலப்புக்குள்ள போட்டு லெட்டரை ரைட் பண்றா? இல்லே. சோ இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு நாங்க சொல்ற ஒரு அல்கோரிதம் என்று சொல்லி பாருங்க. ஸ்மூத்தா ஒவ்வொரு ஸ்டெப் முடிவிச்சு கொண்டு அப்படியே வர. When you are solving a math, ஒரு மேத்தமெட்டிக் ஆபரேஷன் ஒன்று நீங்க சால்வ் பண்ற டைமுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் சால்வ் பண்றேன். ஒரே அடிக்கு வந்து நீங்க விடைக்கு வரல, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் நீங்க சால்வ் பண்ற. ஒரே அடிக்கு நீங்க விடைக்கு வந்தா மீனிங் என்ன, நீங்க யார்ட்ட சரி காப்பி பண்ணி எழுதினேன் அந்த விடைய, ஸ்டெப்ஸ் இல்ல இடையில. So step by step we should solve the problem. That is an algorithm. Okay? Step 1, 2 and 3 in this algorithm should be followed in the given order. In the writing the letter, folding letter, inserting the letter in an envelope and சொல்ற மூணு ஸ்டெப்ஸும் வந்து ஒரு அல்கோரிதம் ஒன்ல சேஞ்சஸ் இல்லாம நடக்க வேண்டிய மூணு விடயங்கள். ஸ்டெப் 4 and 5 can be interchanged. 4, 5 என்றது மாறலாம். உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாம்பை ஸ்டிக் பண்ணினதுக்கு பிறகு அட்ரஸ் எழுதுவோம், மேலும் அட்ரஸ் எழுதிட்டு ஸ்டாம்பை ஸ்டிக் பண்ணோம், மேலும் அது சேஞ்ச் ஆகலாம். The reason for this is you can either stick the stamp after writing the address or write the address after sticking the stamp. Thus, there are steps in an algorithm which should be followed in a strict sequential order. ஏனால் ஒரு அல்கோரிதம் ஒன்று செல்ற டைமுக்கு சில ஸ்டெப்ஸ் சீக்கிரம் கட்டாயம் அந்த ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே தான் நடக்கணும், மாறேலா. விளங்கினா? மாறினா நாங்க சொதப்புறேன்னு சொல்ற மாறினா அப்படி என்ன சரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று நடக்குற. அதனால சில ஸ்டெப் சீக்கிரம் we can't change them. சில ஸ்டெப் சீக்கிரம் we can change them according to our thinking. Sometimes if the order of some steps is changed, it doesn't affect the process and the output is same. சில orders, அதாவது orderல வர சில steps வந்து நாங்க மாத்தினா output வந்து பிழையா வரும் சில நேரம். சில orders நாங்க வந்து மாத்தினதுக்கு output வந்து மாறாது, ஒழுங்கா தான் output வர. இப்ப விளங்கினா ஏன் நாங்க step by step செய்யணும் என்று சொல்ற and right. Second example, இடையில விலங்கல்லண்டா மெசேஜ் ஒன்று போடுங்க விலங்கல்லண்டு.
Let us consider steps in measuring 500 gram of sugar using a scale. ஒரு scale ஒன்றை யூஸ் பண்ணி 500 gram sugar நாங்க எப்படி scale ஒன்ல measure பண்றன்றத பார்ப்போம். Putting sugar into a bag ஒன்ல sugar போடுற, placing the bag on the scale and getting the reading on the scale. Scale வெச்சி reading பார்க்கிற scale. If the weight of the sugar is less than 500, add sugar till it weight 500 gram. Sugar குறைவண்டா என்ன செய்யணும், அதுக்கு இன்னும் நாங்க sugar add பண்ணணும். If the weight of the sugar is more than 500 gram, remove sugar from the bag till it weighs 500. கூடண்டா 500 வரும் வரைக்கும் நாங்க reduce பண்ணணும். Remove the bag of the sugar from the scale when the weight is 500 gram. The algorithm to measure 500 gram sugar is given above. இப்ப இந்த ஸ்டெப்ஸ் எங்களுக்கு மாத்தேலவே. கூடண்டா எப்படியும் நாங்க அதுல இருந்து reduce பண்ணத்தான் வேணும். குறைவண்டா நாங்க அதுக்கு இன்னும் தெரியும். Now let's go to the control structures. Control structure enda என்ன? 3 types of control structures are used in an algorithm. Algorithm enda என்ன? The steps or the method of the steps of in solving problem. ஒரு problem ஒன்று solve பண்ற steps the method அத்தான் நாங்க வந்து algorithm என்று சொல்றோம். இந்த method இந்த steps வந்து 3 structures ஈக்கிற, 3 structures ஈக்கிற. இதுக்கு நாங்க சொல்ற control structures என்று சொல்லி. Sequence என்றா என்னன்னு நாங்க பார்ப்போம். We'll see what is sequence. If the steps from the beginning to the end of an algorithm are carried out in a strict order, it is called a sequence. அது நான் உங்களுக்கு இப்ப சொன்னேன், ஒரு சீக்வன்ஸ்ல போற, ஒரு ஸ்மூத்தா பேத்து கொண்டிருக்கிற, இடையில ஒரு இன்டரப்ஷனும் இல்ல, இடையில ஒன்றுமே நடக்கிறல்ல, அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்மூத்தா நடந்து கொண்டு போனேன்னு சொன்னா அதுக்கு நாங்க சீக்வன்ஸ் சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளைம்பிங் அப் or down step by step when going on a staircase. படி ஒன்று ஏறுற டைமுக்கு இல்லாட்டி இறங்குற டைமுக்கு நாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா தானே ஏறுறது. அது வந்து சீக்வன்ஸா நடக்கிற விஷயம். Students who were admitted to grade 1 of the school continue studies till grade 13. 1ல இருந்து தானே 2க்கு போற, 2ல இருந்து 3க்கு போற, ஒரே அடிக்கு 1ல இருந்து அவர் ஒரே அடிக்கு 10க்கு போறா இல்ல. அப்ப சீக்வென்சியலா தான் இது நடக்கிற. இதுக்கு தான் நாங்க சீக்வென்ஸ் என்று சொல்றோம். செலெக்ஷன் என்று சொல்றது, selection is a situation where steps are executed depending on whether a condition of an algorithm is satisfied or not. நான் சொன்ன sugar போட்டேன், அந்த sugar போட்டது satisfy ஆக காட்டியும் நாங்க அந்த ஸ்டெப்புக்கு போறேன். சுகரை போடுற, கலக்குற, டேஸ்ட் பண்ற. satisfy இல்லையா திரும்ப சுகரை போடுற, கலக்குற, டேஸ்ட் பண்ற. satisfy இல்லையா திரும்ப சுகரை போடுற, கலக்குற, டேஸ்ட் பண்றேன். இப்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போறேன். சோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அல்கோரிதம் உண்டு. அல்கோரிதம் ஒன்றுல குறிப்பிட்ட ஸ்டெப்ஸ் அதாவது சில கண்டிஷன்ஸ் ஈக்கிற, அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் வரைக்கும் அது நடந்து கொண்டே தான் நீக்கிற, முடியும் வரைக்குமே அது நடந்து கொண்டே ஈக்கிற. அடுத்த ஸ்டெப்ஸுக்கு போறில அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் வரைக்கும். There are two choices. If the condition is satisfied, one is selected, and if it is not satisfied, the other selection is selected. Satisfy இல்லன்னு சொன்னா அந்த முந்தினதை நாங்க என்ன செய்யற, செலக்ட் பண்ற. satisfied என்று சொன்னா என்ன நடக்கிற, அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து அப்படியே அல்கோரிதம் பேய்த்து கொண்டு இருக்கும். For an example, admitting a child to grade 1. 1ஆம் ஆண்டுக்கு ஒரு புள்ளையோண்ட நாங்க அட்மிட் பண்றோம். If a child is below 5 years as at 31st of January that year, the child cannot be admitted to the school. 31st January ஆகிற டைம்ல அந்த புள்ள வந்து below 5 years ன்னு சொன்னா ஸ்கூலுக்கு சேர்க்கலா. If not, அப்படி இல்லண்டா the child can be admitted to school. அப்படி இல்லன்னு சொன்னா அந்த புள்ளை வந்து எனக்கு என்ன செய்யலும், ஸ்கூலுக்கு சேர்க்கலும். சோ இதுல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற சில விஷயங்கள் ஈக்கிற. நான் அந்த புள்ளோட டேட் ஆஃப் பர்த் போடுற, கால்குலேட் பண்ணி அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் செஞ்சு கொண்டு வர, அப்ப பாக்குறேன் இந்த புள்ள வந்து
பிலோ 5 இயரா 31st ஆகிற டைமுக்கு ஜனவரி 31க்கு பிலோ 5 இயர்ன்னு சொன்னா சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்ல. அப்ப அந்த புள்ளைய நான் என்ன செய்யறில்ல ஸ்கூலுக்கு எடுக்கிறல்ல. above 5 இயரா எஸ், அப்ப நான் என்ன செய்யறேன், அந்த புள்ளைய வந்து நான் ஸ்கூலுக்கு சேர்க்கிறேன். இன்னொரு விஷயம், பாசிங் a subject. if the mark is 35 or more, it is a pass. if not, it is a fail. பாக்குறேன், பாஸா 35க்கு மேலையா, ஓ then pass, இல்லையா அப்ப fail. so satisfy ஆகணும். sorry, selection. இது select பண்றது, not satisfied. actually this is selection. select பண்ற, இப்படியா அப்படியான்னு பார்த்துட்டு select பண்ணிட்டு நாங்க என்ன செய்யற, satisfied answerக்கு நாங்க போறது. buying a book if you have money equal to or more than the price of the book. you can buy the book, if not you cannot buy the book. உங்கள்ட்ட சல்லி ஈக்கிற புக் கொண்டு நீங்க வாங்க போற, புக்ட விலைய பாக்குற. if you are having 100 rupees, the book is 1000 rupees. are you satisfied? no, then you don't buy the book. you are having 100 rupees, the book is 80 rupees. are you satisfied? yes, then you are buying the book. so இங்க வந்து select பண்ற, selection. repetition என்று சொல்றது வந்து அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு அல்கோரிதம் ஒன்றுல நாம் வார வந்துட்டு ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்றேன். நான் அது ரிப்பீட் பண்ணினேன்னு சொன்னா அதுக்கு நாங்க சொல்ற ரெப்பிட்டிஷன் என்று சொல்றேன். for an example, let us consider the process of a class teacher marking the attendance register. attendance registerல மார்க் பண்ற process உண்டு. call the first name, அன்னொன்னாவது நேம் வாசிக்கிறேன். இப்ப ஃபார் an example எண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிறவங்கள நான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் வாசிக்கிறேன், முனீர் என்று வாசிக்கிறேன். mark 1 if the student is present. student present ண்டா 1 போடுற, இல்லண்டா 0 போடுற. call the name of the next student. அதுக்கு பிறகு நான் ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட சொல்றேன், ஆகிலா. ஓகே, இப்ப call the name of the second student. ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட் நேம் நான் சொன்ன உடனே ரிப்பீட் பண்ணணுமே அந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்ப. அவ if she is present 1 போடணும், if she is not present absent ண்டா 0 போடணும். அதுக்கு பிறகு திரும்ப எங்கேன்னு வர, fourth ஒன்னுக்கு வர, அஜிலா ரைட். if she is present 1 போடுற, if she is not present 0 போடுற. நாலாவது திரும்ப அடுத்தது கால் பண்ற, ஹதீஜா. if she is present 1 போடுற, இல்லண்டா 0 போடுற. திரும்பனா மரியம், present அண்டா 1 போடுற, இல்லண்டா 0 போடுற. முஆசா அண்ணா. திரும்ப திரும்ப நான் என்ன நடக்கிறேன், ரிப்பீட் ஆகி கொண்டு. இப்ப ஷாதிரா இல்ல, அப்ப நான் 0 போடுறேன். போட்டுட்டு நேம் லிஸ்ட் முடிஞ்சா, சாட்டிஸ்ஃபைடா? எஸ். அப்ப ரிப்பீட் த ஸ்டெப் 2 or 3 and 4 till the last name of the register is called. முஆசா தானே, இப்ப ஷாதிரா தான் என் கடைசி என்று சொன்னா ஷாதிரா வரைக்கும் நான் திரும்ப முனீர் என்று வாசிக்கிற ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. நோ, அந்த லிஸ்ட் முடிஞ்ச உடனே ஏண்ட முடிஞ்சு சாட்டிஸ்ஃபைட். சோ நான் அதோட முடிவிக்கிறேன். அது விளங்கினா ரெப்பிட்டிஷன் பண்றது, ரிப்பீட் ஆக்குறது. let us consider the process of reading a paragraph and calculating the number of words you read. ஒரு paragraph ஒண்ணு நீங்க ரீட் பண்ற, அதுல இருக்கிற வேர்ட்ஸை நீங்க வந்து கவுண்ட் பண்ற, ஒவ்வொரு வேர்டும். read the first word, ஒன்னாவது வேர்டை ரீட் பண்ற of the paragraph. so we'll consider this as a paragraph. let number of a word equal to 1. இது 1 let என்றது. அதுக்கு பிறகு read the next word, ரெண்டாவது வேர்டை வாசிக்கிற us. add 1 to the number of word. மேல இருக்கிற இப்ப 1 and நான் அங்க வாசிச்ச, திரும்ப நான் என்ன செய்யறேன், 2 and அதுக்கு ஆட் பண்ண, இன்னொரு 1 ஆட் பண்ணிட்டு 2 and சொல்றேன். அப்ப இங்க இருக்கிற நம்பர்ட கவுண்ட் என்ன நடக்கிற, சேஞ்ச் ஆகுற. இப்ப இங்க 2 ஆன. repeat step 3 and 4 till the end of the paragraph. paragraph முடியும் வரைக்கும் என்ன செய்யணும், consider and உடனே இன்னொரு நம்பர் ஆட் ஆகுற. சோ இங்க 2 plus 1 3, அப்ப 3 என்று வரும் இந்த இடத்துல. அப்படியே நான் என்ன செய்யறேன், இந்த paragraph read என்ற வார்த்தை வரும் வரைக்கும் நான் ரீட் பண்ணிட்டு எத்தனை வேர்ட்ஸ் கால்குலேட், எத்தனை வேர்ட்ஸ் இந்த சொல்றத நான் கால்குலேட் பண்றேன். ஆஃப்டர் ரீடிங் த paragraph indicate the number of words. paragraph ரீட் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நான் பாக்குறேன் எத்தனை
வேர்ட்ஸ் அந்த பேராகிராஃப்ல வந்து ஈக்கிறேன்னு சொல்லி. சோ திஸ் இஸ் ரெபிட்டிஷன், ரிப்பீட் ஆகுற அந்த ஈக்கிற there are some steps which will be repeated. அதுக்கு தான் நாங்க ரெபிட்டிஷன் என்று சொல்றோம். representation of an algorithm. algorithm வந்து எப்படி நாங்க represent பண்றோம். Flowcharts and pseudocodes are used as tool to present an algorithm to make the algorithm understand better. எங்களுக்கு இப்ப இதெல்லாம் வந்து normal algorithms தானே, இதெல்லாம் சும்மா நார்மலா நாங்க 1 2 3 போட்டு எழுதுறதே, ரைட்? இப்ப நாங்க வந்து சீரியஸா ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று செய்ய போறோம், ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று நாங்க செய்ய போற. அப்ப செய்யற டைமுக்கு என்னோட ப்ராப்ளம் ஒன்று ஈக்கிற, நான் அந்த ப்ராப்ளம வந்து ஒரு சார்ட் ஒன்ல நான் அதை டிரா பண்ணோம். அதுக்கு தான் நாங்க அல்கோரிதம் யூஸ் பண்றேன். இந்த அல்கோரிதம் நாங்க எப்படி செய்யறேன்னு சொன்னா 2 டூல்ஸை யூஸ் பண்றேன். இப்போ உங்களுக்கு 2 டூல்ஸ் சொல்லி தந்திக்கிற, வேற வேற டூல்ஸ் நிறைய ஈக்கிற, பேஸ் நிறைய ஈக்கிற. இதுல ஃப்ளோ சார்ட்ஸும் சூடோ கோட்ஸும் உங்களுக்கு செல்லுது. இது சூடோ கோட, பி வந்து சைலண்ட், சூடோ கோட்ஸும் யூஸ் பண்ற நாங்க அல்கோரிதம் ஒண்ட பிரசன்ட் பண்றதுக்கு, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அன் அல்கோரிதம். கொஞ்சம் பாருங்க இதுல ஃப்ளோ சார்ட்ஸ். ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் என்றா என்ன? ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் are used to present how the algorithm is built step by step in a dramatic manner. The symbols given in the table are used to indicate different functions. So, flow chart என்று சொல்றது வந்து ஒரு அல்கோரிதம் ஒண்ட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நாங்க செஞ்சு கொண்டு போறோம். இப்ப அங்க 1 2 3 தானே நாங்க செஞ்சு கொண்டு போனேன். இல்லாட்டி இன்புட் அண்டு போட்டு இன்புட் எழுதுறேன், ப்ரொசஸ் அண்டு போட்டு ப்ரொசஸ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுதுறேன், அதுக்கு பிறகு அவுட்புட் அண்டு போட்டுட்டு நாங்க அவுட்புட் என்னன்னு வந்து எழுதுறேன். அப்படித்தானே? இப்ப இத நாங்க வாசிச்சு பார்த்தா தானே எங்களுக்கு விளங்குற, இன்புட் அண்டா இதுதான், ப்ரொசஸ் அண்டா இதுதான், அவுட்புட் அண்டா இதுதான். ஃப்ளோ சார்ட் ஒன்றுல டிராவிங்ஸை வச்சு நாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ற இதுல எப்படி வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி. அதாவது அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை பார்த்தடிக்க எனக்கு விளங்குற இது வந்து ரெபிட்டிஷனா, சிலெக்ஷனா, இல்லாட்டி சீக்வென்ஸா அப்படின்னு எனக்கு ஃப்ளோ சார்ட்டை பார்த்த உடனே விளங்குற. இப்ப நாங்க மேல பார்த்த சொல்யூஷன்ஸ்ல ரீட் பண்ணினா தான் எங்களுக்கு தெரியும் அது ரெபிட்டிஷனா சீக்வென்ஸா அப்படின்ட்டு. ஆனா இதுல வந்து சார்ட்டை பார்த்த உடனே எங்களுக்கு விளங்கும் அது என்ன கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்றது. அடுத்தது எந்த மாதிரி அல்கோரிதம் என்று சொல்றதும் விளங்கும். இதுக்கு நாங்க சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்றோம், ரைட்? இந்த சிம்பிள்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோ, இதே நீங்க நோட்டா எழுதி கொள்ளணும். சிம்பிள்ஸ் கட்டாயம் தெரியணும், சரியா? இதே மாதிரி சிம்பிள் வரையணும். இந்த சிம்பிள் வந்து ஓவல் ஷேப்ல தான் வரணுமே, ரவுண்டா வரையலாம். ஃபங்க்ஷன் சிம்பிள் தந்திக்கிற, அட ஃபங்க்ஷன் தந்திக்கிற, ரைட்? நாங்க இந்த சிம்பிளை ரீப்ரசன்ட் பண்றது வந்து ஸ்டார்ட்டுக்கும் எண்டுக்கும். அதாவது ஒரு அல்கோரிதம் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ற இடம் ஒன்று ஈக்கிறேன், கட்டாயம் நாங்க ஒரு வேலை ஒன்று செய்யற டைமுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன்று ஈக்கணுமே. இப்ப நீங்க ரேஸ் ஓடுறன்னு சொன்னா இடையில இடையில போய்த்து நின்று ரேஸ் ஓடுறா இல்ல, ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன்று ஈக்கிற, அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து தான் நீங்க என்ன செய்யற, ஓடுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ற. அந்த மாதிரி அல்கோரிதம் ஒன்று நாங்க எழுதுற டைமுக்கு, அல்கோரிதம் ஒன்று நாங்க ட்ரா பண்ற டைமுக்கு ஸ்டார்ட் அண்ட் கட்டாயம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நடக்குற, ஒரு சிம்பிள் ஒன்று போடணும். ஸ்டார்ட் அண்ட் ஒரு சிம்பிள் ஒன்று ஈக்கிற, அதுக்கு பிறகு எண்ட் அண்ட் ஒரு சிம்பிள் ஒன்று ஈக்கிற. நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அல்கோரிதம் ஒன்று வரைகிற டைமுக்கு ஃபர்ஸ்டுக்கே ஸ்டார்ட் கட்டாயம் ஈக்கணும், இடையில நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும், கடைசிக்கு எண்ட் அண்ட் ஒரு விஷயம் ஒன்று ஈக்கி. இவங்க 2 பேரும் கட்டாயம் அல்கோரிதம் ஒன்றுல வாரதே தான், ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட். நாங்க ஸ்டார்ட் இந்த சிம்பிளை வரைஞ்சி அவருக்குள்ள ஸ்டார்ட் அண்ட் எழுதுற ஸ்டார்டிங்ல, இதே சிம்பிளை கடைசிக்கு நாங்க அந்த சிம்பிளை வரைஞ்சிட்டு உள்ளுக்கு எண்ட் அண்ட் எழுதுற. இது விளங்கினா? நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்புட் ஆர் அவுட்புட். இன்புட் ஒன்று போடுறதா இருந்தா நாங்க whatever இன்புட் போடுறதா இருந்தா இந்த சிம்பிளை தான் வரைகிற, அவுட்புட் என்ன சரி வந்தாலும் இந்த சிம்பிளை தான் நாங்க வரைகிற. அடுத்தது ப்ரொசஸ். என்ன சரி ப்ரொசஸ் நடக்குறேன்னு சொன்ன, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நாங்க செல்லோமே அடிங் 2 நம்பர்ஸ் சொல்லி, அப்ப 2 நம்பர் ஆட் பண்ற டைமுக்கு அது ப்ரொசஸ் உண்டு. அப்ப இந்த சிம்பிளை நாங்க வரைஞ்சிட்டு தான் அதுக்குள்ள நாங்க அந்த ப்ரொசஸை எழுதுற. அதாவது add 2 numbers என்றது ப்ரொசஸ் உண்டு. சோ இண்டிகேட் பண்றது இந்த சிம்பிள் ஆற. டிசிஷன் என்ன சரி மேக் பண்றேன்டா, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் 90 விட கிரேட்டர் தேனா என்று ஒரு क्वेश्चन ஒன்று நாங்க போடுறோம்.
இல்லாட்டி 35 விட லெஸ் தேனா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கொண்டு நாங்க போடுறோம் இந்த டிசிஷனுக்குள்ள. சோ திஸ் சிம்பிள் represents the decision. இந்த டிரெக்ஷன் சீக்கிர இவங்களுக்கு நாங்க ஃப்ளோ டிரெக்ஷன் என்று சொல்றோம். அதாவது இப்ப உங்களுக்கு அடுத்தது விளங்கும் நான் செல்ற டைமுக்கு. இப்ப நாங்க செல்லும் இந்த இடத்துல டிசிஷன் ஒண்ணு நான் மேக் பண்ற 35 விட கூடையான்னு கேக்குறேன். நான் போட்ட இன்புட் 30 விட கூடையான்னு நான் கேக்குறேன். எஸ் என்று சொன்னா நான் இந்த இடத்துல ஒரு டிரெக்ஷன் எனக்கு எஸ் இதுலயும் போடலும் நான் போடுற எஸ் இந்த இடத்துல நான் எஸ் என்று எழுதுறேன். போட்டுட்டு இது ஏண்ட டிரெக்ஷன். இப்ப இங்கலதான் நான் போறேன். எஸ் அண்டா இப்படித்தான் நடக்கணும், நோ அண்டா இதுதான் நடக்கணும். இன்னொரு டிசிஷன் ஒண்டிக்கிறேன்டா இங்கல நான் ஒரு கோட் ஒண்ட போட்டுறேன். ரைட்? சோ இது ஃப்ளோ டிரெக்ஷன். கனெக்டர்ஸ் வாரேங்கன்னு சொன்னா எடைக்கெடை செலதுகள் சேர்ற. ஐ வில் டெல் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன். சில டிரெக்ஷன்ஸ் ஃப்ளோ டிரெக்ஷன்ஸ் சேர்ற இடங்கள் ஈக்கிற அந்த டைம். இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு டிரெக்ஷன் ஒன்றும் மேல இருந்து ஒரு டிரெக்ஷன் ஒன்றும் மாறண்டு வைங்க. அந்த டைமுக்கு நாங்க இந்த ரவுண்ட போட்டு ரெண்டையும் சேர்க்கிறோம். ரைட்? இது கொஞ்சமும் விளங்கினா அதாவது என்னத்தை ரீப்ரசன்ட் பண்றேன். ஓ இப்ப பாருங்க இதுல சீக்வன்ஸ் ஒண்ட காட்டிக்கிறேன். இன் சீக்வன்ஸ் the steps from the beginning to the end are executed in order. அது உங்களுக்கு தெரியுமே, ஒரு order ஒன்றுல அப்படி கொண்டு இருக்கிற. Finding the area of a circle. ஒரு சர்க்கிள் ஒன்றோட ஏரியாவை நான் ஃபைண்ட் பண்ணணும். அப்ப நான் ஃபைண்ட் பண்ற டைமுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒண்டிக்கிறேன். நான் சென்னை மேல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒண்டிக்கிற கட்டாயம் எண்ட் பாயிண்ட் ஒன்று மீக்கும். அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் கட்டாயம் வரணும். இப்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ணின கீழேக்கு போறேன். ரைட்? இதுதான் டிரெக்ஷன். ஸ்டார்ட் பண்ணின உடனே ஃபர்ஸ்டுக்கு நடக்கிற விஷயத்துக்கு நான் கொண்டு போறேன். அதுதான் நான் இந்த டிரெக்ஷனை காட்டுறேன். என் ஃப்ளோ டிரெக்ஷனை நான் காட்டுறேன். அதுக்குத்தான் இந்த அம்புக்குரிய நான் யூஸ் பண்றேன். இப்ப ஃப்ளோ டிரெக்ஷன் கீழேக்கு போறேன். ஃபர்ஸ்டுக்கே நடக்கிற விஷயம் என்ன? இது இன்புட் உண்டா, அவுட்புட் உண்டா, இல்லாட்டி ப்ரொசஸ் உண்டா? இது ஒரு இன்புட் உண்டு. இதுல எழுதி வச்சிக்கிறேன். நீங்க நினைச்சு தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஒன்று தந்திருந்தேன்னு சொன்னா இட் இஸ் அன் இன்புட், இல்லாட்டி ஒரு அவுட்புட்டா தான் நீக்கும். இப்ப ஃபர்ஸ்டுக்கே நான் இன்புட் தானே போடணும். ஸ்டார்ட் பண்ணி நடிக்கே ஒன்று நான் வேரியபிள்ஸ் போடுவேன். அப்படி இல்லாட்டி இன்புட் ஒன்று தான் போடுவேன். சோ திஸ் இஸ் இன்புட். இன்புட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். சர்க்கிள்ட ரேடியஸை நான் இன்புட் பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு கீழே ப்ரொசஸ் ஒன்று நடக்குற. நான் சர்க்கிள்ட ரேடியஸை போட்ட உடனே calculate the area of the circle. சர்க்கிள்ட ஏரியாவை என்ன செய்யற? calculate பண்ற. So this is the process. அதுக்கு பிறகு அவுட்புட் ஒண்டிக்கிற output the area of the circle. அதோட முடிஞ்சு எண்ட். சிம்பிள். இப்ப எனக்கு இது பார்த்த உடனே எனக்கு தெரியுமா, இன்புட் ஒன்று போட்டிக்கிற அவுட்புட் ஒன்று வந்திக்கிற இடையில ஒரு கால்குலேஷன், அதாவது ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று நடந்திக்கிற. நெக்ஸ்ட் ஒன் செலெக்ஷன். The selection indicates the flow of direction depending on a condition being satisfied or not. Finding whether a number is odd or even. ஒரு நம்பர் ஒன்றை நான் இன்புட் பண்றேன். அந்த நம்பர் ஒட்டா ஈவனா, ஒற்றையா இரட்டையான்னு பார்க்கணும். சோ ஸ்டார்ட் ஈக்கிற அதே மாதிரி எண்ட் ஒன்று ஈக்கிற. சோ ஸ்டார்ட் இன்புட் பண்ற நான் என்னத்த? the number, whatever the நம்பர் ஒன்று நான் இன்புட் பண்ணணும். இப்ப இந்த ஸ்டார்ட் என்று சொல்றது என்ன தெரியுமா? இப்ப நான் ப்ரோக்ராம் ஒன்று செய்யற டைமுக்கு அப்ளிகேஷனை நான் ஒன் பண்ணணுமே. அப்ப அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணுமே. அதுதான் ஸ்டார்ட் என்று சொல்றது. ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னு சொன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஒன்னு ஆகாது. விளங்கினா? சோ அதுதான் ஸ்டார்ட் என்று சொல்றது. சோ அப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணினேன். இப்ப கால்குலேட்டர் என்ன வைங்க, கால்குலேட்டரை நான் ஒன் பண்றேன். தட் இஸ் ஸ்டார்ட். ஒன்றும் ஸ்டார்ட் பண்ணாம செய்யலவே. அதுக்கு பிறகு நான் என்ன செய்யறேன்? என்ன நம்பரை நான் இன்புட் பண்றேன். சோ இந்த சிம்பிள்ல நான் அதை ரீப்ரசன்ட் பண்றேன். நம்பரை இன்புட் பண்ணினதுக்கு பிறகு வார ப்ராசஸ் என்ன? find the remainder when the number is divided by 2. இப்ப நம்பர் 2 டிவைட் பண்ணினதுக்கு பிறகு ரிமைண்டர் ஒண்ட, அதாவது மீதி வாரத்தை நான் கண்டுபிடிச்சு கொள்ளணும். இப்ப டிசிஷன் ஒன்று நான் மேக் பண்ணணும். யார வச்சு? ரிமைண்டரை வச்சு. இஸ் த ரிமைண்டர் 0 அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குறி ஒன்று நான் கேட்கிறேன். கொஸ்டின் ஒன்று கேட்கிறேன். விளங்கினா? அந்த கொஸ்டினை கேட்ட உடனே
ரெண்டு ஆன்சர் தானே ஈக்கிற. இஸ் த ரிமைண்டர் ஜீரோன்னு கேட்டா எஸ் ஆவும் ஈக்கலாம், நோவும் ஈக்கலாம். இது வந்து நீங்க எஸ் நோ கட்டாயம் ஈனத்தான் எஸ் போடணும், கட்டாயம் ஈனத்தான் நோ போடணும் இல்ல, உங்களோட இஷ்டம். உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எஸ் போடோ மேலும் இந்த இடத்துல நோ போடோ மேலும், இல்லாட்டி இந்த சைடுக்கு ஒரு அம்புக்குறி ஒன்றை இழுத்துட்டு இங்கல நோ போட்டுட்டு என் பண்ணோ மேலும், எந்த டிரெக்ஷன்லயும் உங்களுக்கு அதை செய்யலும். சரியா? இப்ப நான் என்ன செய்யறேன், ரிமைண்டர் ஜீரோவான்னு கேட்கிறேன். அப்ப நான் நோன்றேன். நோ அண்டா வார அடுத்த அவுட்புட் என்னத்த, an odd number. அப்ப நீங்க இன்புட் பண்ணின நம்பர் என்ன, ஒரு odd நம்பர் உண்டு. ரிமைண்டர் ஈக்கிதா, எஸ். அப்ப an even number. அதோட முடிஞ்சா, எஸ் முடிஞ்சு. அப்ப இதுல பாருங்க, இந்த அம்புக்குறியும் இந்த அம்புக்குறியும் சேர்ற இடம் ஈக்கிறே, அவங்க கனெக்டர் போட்டில்ல, ஆனா நீங்க கனெக்டர் போட வேணும். இப்ப விளங்கினா, இந்த இடத்துல நீங்க ரவுண்ட் ஒண்ட போடணும். இப்படி ஈன ஒரு அம்புக்குறி ஒண்ட போட்டு இடையில ஈன ரவுண்ட் ஒண்ட போட்டுட்டு இந்த அம்புக்குறி அப்படியே நீங்க என்ன செய்யணும், கீழே இழுக்கும். ரெபிடிஷன்ல a step or several steps are repeated till a condition is satisfied or are continued till it is satisfied. satisfy ஆங்காட்டியும் சில ஸ்டெப்ஸ் என்ன நடக்கிற, ரிப்பீட் ஆகிக்கொண்டே இருக்கிற. ஃபைண்டிங் த டோட்டல் ஆஃப் சம் நம்பர்ஸ். நான் என்னட்ட ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஈக்கிறேன், அந்த நம்பர்ஸ் டோட்டலை நான் காணணும். அப்ப ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஸ்டார்ட் பண்ண கொல என்ற டோட்டல் எத்தனையா ஈக்கிற, 0. so my total is equal to 0. இது வந்து நான் ஒரு ப்ரொசஸ் உண்டையா, இந்த இடத்துல தான் இந்த ப்ரொசஸ் நடக்குற. இப்ப இந்த 0 மாற போற, என்ன ஃபர்ஸ்டுக்கே நான் போடக்கொள்ள நம்பர் வந்து 0, இந்த நம்பர் இப்ப மாற போறேன். நான் இந்த நம்பரை ஆட் பண்ண இந்த 0ன்றவர் வந்து என்ன நடக்க போற, சேஞ்ச் ஆக போற. அப்ப அது ப்ரொசஸ் ஒன்று தானே நடக்குற அந்த இடத்துல. அதனால தான் நான் போட்டிக்கிற ஃபர்ஸ்டுக்கே டோட்டல் ஈக்குவல் டு 0. அது விளங்கினா எல்லாருக்கும்? எஸ் மிஸ். பிகாஸ் டோட்டல் 0வா இருந்தா தான் நான் செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ போடக்கொள்ள கரெக்டா என்ற டோட்டல் வந்துடும். விளங்கினா? சோ ஃபர்ஸ்டுக்கே ஐ ஷுட் மேக் ஷுவர் தட் த டோட்டல் இஸ் 0. ஃபர்ஸ்டுக்கு நான் மேக் ஷுவர் பண்ணிக்கொள்ளணும் டோட்டல் வந்து 0வா ஈக்கிறேன். ரைட். இப்ப நான் என்ன செய்யறேன், இன்புட் பண்றேன். கெட் த நம்பர் n. நான் வேரியபிள் ஒண்டா எடுத்திக்கிறேன் நம்பரை, நம்பர் என்று சொல்றத n என்று எடுத்திக்கிறேன் நான். சோ நான் இன்புட் பண்ற கெட் த நம்பர் n என்று சொல்லி நான் போடுறேன். இன்புட் பண்ணின n ப்ரோசஸ் ஆகுற உள்ளுக்கு போய்த்து. எப்படி ப்ரோசஸ் ஆகுற, டோட்டல் ஈக்குவல் டு டோட்டல் பிளஸ் n. டோட்டல் ஈக்குவல் ஆகுற என்னத்துக்கு, இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த டோட்டலும் நான் இங்க இன்புட் பண்ணின எண்ணும். அப்படி ஏண்டா இப்ப டோட்டல் வந்து பாருங்க. ஓகே, இப்ப டோட்டல் இந்த இடத்துல 0வே. அப்ப நான் n போடுறேன். இப்ப என்ன செய்யறேன், இந்த டோட்டலையும் என்னையும் வந்து ஆட் பண்றேன். இப்ப ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லும் இது 0வே, நான் இன்புட் பண்ற நம்பர் ஃபர்ஸ்டுக்கே 1 என்று வைங்களே, நம்பர் 1. சரியா? மை ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 நான் ஆட் பண்றேன். அப்ப இந்த இடத்துல இவர் ப்ரோசஸ் பண்ணணும் என்ன, இந்த 0ஓட, சரி 0ஓட எதை ஆட் பண்ணணும், நம்பர் 1 ஆட் பண்ணணும். அப்படித்தானே? அப்ப இதுதானே இன வர ப்ரோசஸ். இவ்வளவும் விளங்கினா? ஓகே. அதுக்கு பிறகு டிசிஷன் ஒன்று நான் கேட்கணும். ஆர் தேர் எனி மோர் நம்பர்ஸ், இன்னும் நம்பர்ஸ் ஈக்குதா உங்கள்ட்ட என்றதுக்கு என்று கேட்கணும். எஸ் நான் என்ன நடக்கிற, இந்த இடத்துக்கு போறேன். இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கிற டோட்டலுக்கு என்ன நடந்த, இந்த டோட்டல் 1ஆ மாறின. அப்படித்தானே? இப்ப விளங்கினா? எஸ் மிஸ். இப்ப வார, இப்ப நான் செகண்ட் நம்பரையும் என்ன செய்யற, ஆட் பண்றேன். செகண்ட் நம்பர் என்ன ஆட் பண்றேன். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேனே, மை செகண்ட் நம்பர் இஸ், செகண்ட் நம்பர் நான் செல்லும் நான் இன்புட் பண்ற 4. நம்பர் 4 நான் இன்புட் பண்றேன். இப்ப என்ன நடக்கிற, இந்த இடத்துல சரி, இப்ப இது இல்ல, இடத்துல என்ன நடக்கிற, டோட்டல் வந்து எத்தனை ஆகிக்கிற, இந்த இடத்துல இப்ப 1. நான் இன்புட் பண்ணின நம்பர் என்ன, 4. இப்ப இந்த இடத்துல ஈக்கிற டோட்டல் எத்தனையா மாறுற, ஆட்டோமேட்டிக்கலி 5ஆ மாறுற. இப்ப டோட்டல் எத்தனை, 5. திரும்ப கேக்குறேன், ஆர் தேர் எனி மோர் நம்பர்ஸ், இன்னும் என்ன சரி நம்பர் செட் ஒன்னு உங்கள்ட்ட ஈக்கிறா,
எஸ் அண்டா திரும்ப அவர் என்ன செய்யற, நீங்க ஒரு நம்பர் ஒண்ட போடுற. இல்லன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அவுட்புட்டை காட்டுற 5 சொல்லி. இப்ப இங்க இருக்கிற இந்த 5, இந்த டோட்டல் ஈக்குவல் டு 5 இருக்கிற தானே, இது உங்களுக்கு காட்டுல, அது சிஸ்டம்ல மெமரியில வச்சுக்கொண்டு இருக்கிற. நினைவிக்கிறதானே நாங்க அங்க வந்து சிபியு எல்லாம் படிச்ச, மெமரி எல்லாம் படிச்ச, ரெம் எல்லாம் படிச்ச. அவர் இதெல்லாம் வச்சுக்கொண்டு இருக்கிற, அவுட்புட் பண்றல இன்னும் ஏண்டா ப்ரொசஸ் இன்னும் முடியல. சோ அவர் மெமரியில வச்சுக்கொண்டு இருக்கிற 5 தான் இப்போ ஈக்கிற நம்பர். அவர்கிட்ட வேற நம்பர்ஸ் என்ன சரி ஈக்கிதான்னு பாக்குற. ஓ அண்டு சென்னா அந்த நம்பரை மெட் பண்ணி அந்த 5 வந்து அவர் மாத்துற, ஆட் பண்ற. இப்ப உங்கள்ட்ட கடைசியா கேக்குற, அதே எனிமோ நம்பர் இன்னும் என்ன சரி நம்பர் ஈக்கிதா உங்களுக்கு ஆட் பண்றதுக்கு. எஸ் அண்டா அதை ஆட் பண்ற, நோ அண்டா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல அதாவது ஸ்கிரீன்லயோ வாட் எவர் இடத்துல வந்து உங்களுக்கு 5 என்று அவர் வந்து அவுட்புட்டை காட்டிட்டு ப்ரோக்ராம அதோட அவர் முடிவிக்கிற. இப்ப இந்த ப்ரோசஸ் விளங்குது. இது வந்து என்னத்த ரெப்பிட்டிஷன். ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிற, தட் இஸ் ரெப்பிட்டிஷன். ரைட். So hope you understood the lesson today and happy about joining the class today. Okay, thank you for joining the class, and until we will meet again at the next class, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.